like MDI. So in MDI, how we are going to make the different forms, like basically we have been discussed in the previous classes, like we have only one form and we are going to work with that form. But today what we are going to discuss is another very, very important control, or we can say it's not a control, it's an concept where we are able to make the different forms. I mean, basically we have seen only one form will be there for the application. Suppose if you want to make more than one form and it should work like a like parent and child relationship. So what will happen here is one form will be a parent form and all other forms will act as a child forms. So this is how it works. So we'll discuss one by one how it works and all those things. So before we go to, we have some of the, I mean, fundamental things what we need to understand before we go to MDI. See, MDI is basically called as a multiple document interface. It is called as multiple document interface. So this multiple document interface is to is majorly, what is its advantage means, it can have any number of forms into it. It can have any number of forms into it. I can tell you in a simple way that if you take any application, if you take our VB itself, we can see here in VB, we can see, so one project, we can see one project. If you want another project in VB, you can do it. Like what you will do, so you can go here. You can also have another form also, like file, open, new project. So you can see here we have multiple. So you can also create another form here. So right click, so add form. So you can see here, you can add another form. You can see two forms in only single project. So this is what we call it as one form can have more than one. I mean, one application can have more than one form. If you want to have that enability in our application, then we use the concept of MDA. See, the multiple document interface was designed to simplify the exchange of information among documents. I mean, if you want to copy the data from one form to other form, or if you want to work with more than one form, then we go with the concept of MDI, multiple document interface. So now I will show you how this works actually practically. Let me stop this and I'll open MS Word. In MS Word, you can easily observe how this works. Let me show you. See here, I have opened MS Word. Hope you people are able to see the MS Word. Here I have one document, right? If I want another document, okay, I will go to File, New, Blank. You can see here we have totally how many? Two documents. You can observe here we have two documents. In this word we have two documents. See here. But one thing what you need to understand is this is having the same MS Word application. So in one Word application, we can have what? More than one MS Word document. But what I'm trying to tell you is Word is only one, but it can have more than one document. Word is only one, it can have more than one document. I'll show you like this. I think you people will understand now. Here. So now you have two documents in a single file. See, I can have another document here. So totally you can find three documents here. See, only one MS Word, but it can have three documents. So this is how, where in one software we can have multiple forms. So the best example can be MS Word. So there are so many softwares, not only MS Word.
as I told you, you can also go with any of the your Windows applications, not only a method. I'll show you another examples for you people. Just wait, I'll show you another example and I'll tell you how it works. Okay. Here you see here our own MS VB. Our own VB is able to do that. Now I'll share with VB. See here, our own VB having, you can see project is one, but you are having two forms you are observing. So how this is happening? Because if you want to work with more than one forms in VB, we take the help of MDI, multiple document interface. So what it will do is MDI will act as a parent form and it will have more than one form into it. So whenever you want to open anything, first the MDI form will open, parent form. From that, you can switch on to different forms. Like you think that there are three forms. So if I want to open a form, first I need to open the MDI. In that MDI, I can switch to form 1, form 2, form 3, however the situations or however the work can be done. See, I told you in operating system, this is what also we have discussed in the operating system. In operating system, see, we had a concept of parent and child process. So whenever a process is created, it in turn it is to create many number of sub process to perform its tasks. So what the same thing will happen in the MDI. First, it will create the main process, then it will create the sub process. So if you want to switch on to different process, through parent process I used to go. In the same way here, MDI form acts as a parent form and it will have more than one form into it. So whenever you want to switch on to different forms, then you can go. See, when we use MDI, what is the purpose? See, MDI form is used when an application is doing more than one work. Like example, think that in our application, we are doing different things. Like example, in one part, I'm filling the form, application form. In other part, I'm able to log in. In other part, I'm going to do some work. So here, three things are done. I think I can give you another best example for you people is web browsers. I'll show you the same screen now. The best example for the what we call it as this one, just I will show you. So now I will open the Chrome. I'll show you how multiple interface documents will work. See, I have opened the Chrome. You can see here. First, I'll open the Google in my, see, I have opened the Google. Here, observe the web browser is only one. You can see this is one form. This is one form. I'll click on this tab. You can see the web browser has having this two forms now. One is Google, and here I will open another, like let me open Gmail. Same web browser, Chrome, is having two tabs. So one tab is like one form, other tab is like another form. You can open any number of tabs like this. Let me open our own BCA SMDC website. See here, so you can observe, I have opened first Google, next Gmail is getting open, next is our blog is getting open. So what you need to observe here is, for all this, which is the parent? For all this, which is the parent? Browser is the parent. You can see here in the title bar, you have minimize, maximize, close. If I minimize, all the three forms will get minimized. See here. So it indicates that your Chrome acts as a MDI. Your Chrome acts as a MDI, and all the others are there. All the other like Gmail, Google, Srimeda. These three all acts as a normal form. What we are creating daily in our college. In our applications. So form 1, form 2, all those three are like this. Form 1. This is form 2. This is form 3. Then what is this browser? Title bar, all this, what we call it as an window is nothing but MDI. See, basically MDI will not do anything. It will just have the forms into it. MDI means multiple document interface. The name itself says it can have multiple documents into it. And it acts as an interface for working with multiple documents. Like, see, in this, there are three tabs. So these three tabs are
work opened in Chrome web browser. The Chrome web browser is a MDI form, and all these three are called as forms. So I am using the Chrome as an interface to work with different tabs. So different tabs are forms, and the Chrome browser window is called as MDI. This is how the MDI works. So MDI means multiple document interface, which can hold more than one form onto it, and it can make us to switch on to different form based on the usage. So the best example I can tell you is MS Word, and also this Chromer. We also have the MS Internet Explorer. All the almost Windows applications coming with multiple forms or multiple documents in a single window is called as MDI, multiple document interface. See, we can also call a MDI as a container, but this MDI container will not have any controls onto it. You should remember this point, very, very important. This MDI will not have the controls onto it. It will have only one control, that is nothing but form. A MDI form will have only form. It cannot have what we call it as a command button, a label box. You cannot do anything on it. It just acts as a interface for the form. You can put any number of forms onto a MDI form, but you cannot put any of the controls onto the MDI. You cannot put any of the controls onto the MDI. See, hope you people have understood what is MDI. See, if you want to create a MDI form, remember, if you want to create a MDI form, at least it should contain more than one form. ನೀವು MDI ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು MDI ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ MDI ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು MDI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬ್ರೌಸರ್ ಒಂದೇ, ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ MDI ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ google.com ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಜಿಮೇಲು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಕ್ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತವೆ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ MDI acts as a interface that for those forms. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ MDI ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು MDI ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟಿಫೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಪ್ಪ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ MDI ಫಾರ್ಮ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನೀನು ಸೊ ನಮಗೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕಾಲೇಜ್ನ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನ
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವೀಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಫಾರ್ಮ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ MDI ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಂಡ್ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮೆನ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು MDI ನಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಟೂಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದೇ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅವು ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫುಲ್ ಇರೋದೇನಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಏನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮೇನ್ MDI. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, MDI ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ MDI ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಈ ಫೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಆ ತರ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂದ ಲೇಬಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇವ್ಯಾವು ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. MDI ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ವಿಂಡೋ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ತರ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೊಂದು MDI ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಲರೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಇದೆ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಇದೆ. ಸೊ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋಣ, ಸಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತತೋ ಇಲ್ಲ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನೀಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ. MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಕಕ್ ಬರೋದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರು, ಇನ್ನು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬಾರ್. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು MDI ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇದು MDI ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ MDI ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬೋದು, ಸರ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋಬಹುದಾ? ಬರಲ್ಲ. ಒಂದೇ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬರು ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಅಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದೇ MDI ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ, SDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. SD ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, MDI ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಇದಷ್ಟೇನೇನ್ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈಗಿರೋ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ,
ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಡ್ ಅಂತ. ಆಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ MDA ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು MDA ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಗಿನ ನಮಗೆ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡ್ MDA ಫಾರ್ಮ್. Because I already have another MDA form, so it will not allow any, only one MDA form is allowed for application. But forms can be allowed any number. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಬೀಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಡ್ಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್, ಸೌಮ್ಯ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ MDA ಫಾರ್ಮ್? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ. ನೋಡ್ರಿ, MDA ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಫೈನ್. ಸೌಮ್ಯ, ಸಾರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. Picture box is working. I think only picture box or image box I'll try one thing. No, only picture box is coming. Only picture box. Yes, no other controls will be allowed. You can see here, no other controls. No. Only picture box, menu editor and toolbox. Thank you, Soumya, for this timer control. And you know, timer control is not at all a control. It is just a time interval where we can change. You can put picture box in MDA form, sir. Only picture box, yes, absolutely. Image box is not coming. I checked out. Image box is not coming. Okay, see, you can only try with this. You can see here, when you click here, just you go to the MDA form, automatically the arrow mark, automatically the arrow will change if it is able to come. See here, only it is allowing what? This picture box and the menu as well as the toolbox. See here, only picture box ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೇಲೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇಮೇಜ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸುಮ್ನೆ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕತ್ತ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ MDA ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. MDA ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎರಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇವೆರಡರ ತಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? MDA ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್, MDA ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ತಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದವ? ನೋ. MDA ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ತಡ ನಮಗೆ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 1 ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ MDA ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು
ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ MDI ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಬಹುದು MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮ್ 2 ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಗೆ ಐಕಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಐಕಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ MDI. ಸೊ ನೀವೀಗ ರನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೀವು? MDI ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸಪ್ರೇಟ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನು MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಫಾಲ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 is independent. It is not a child of anybody. It is not a child of anybody. It is not a child of anybody. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಟುಡೇ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ 42. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 42. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು MDI ಚೈಲ್ಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ MDI ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು MDI ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ MDI ನಾವು MDI ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 2 ನಾನು MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಣವಲ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, MS ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬರಿಬಹುದು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಾರ್ಮ್ 1, ಫಾರ್ಮ್ 2, ಫಾರ್ಮ್ 3 ಅಂತ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕಿವಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1, ಫಾರ್ಮ್ 2, ಫಾರ್ಮ್ 3. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ MDI ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ MDI ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ MDI ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು MDI ಫಾರ್ಮ್? ಬರೀ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. 2 ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಜರ್ ಅದು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ದೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಒಂದೇ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿಗಿನ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ನೀವು MS ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಪೇಂಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಎನೇಬಿಲಿಟಿನ ನಮಗೆ MDI ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ MDI, so it can make more than one task to do simultaneously by MDI. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಹೌ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ VB. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಆಡ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ VB. ಸಂದೀಪ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, VB 6.0ಗೂ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರೋಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ VB 6.0ದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 2015-2017 ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿಗಿನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು
2015 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ VB 6.0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ MDA ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಫಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಾಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಂಗ್. ಈ 3 ಬಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅನ್ನೋ MDI ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಲಸನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ MDI. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ MDI ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ VB ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಈ MDI ಇಂದಾನೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. That's why MDA form is considered as one of the most important concepts of programming or Visual Basic 6.0. So ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನು 4 minutes ಇದೆ. 4 minutes ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now we got 30 participants. Let's see, will they come back or not? Fine. So because it is very important, just let me wait for 2 more minutes. Hope you people are able to see the window, right? So another important application today I am going to explain you how to add the MDI form. After adding, how to create a menu. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಗರ್, ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸರಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಿದಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವಾಗೇ ಮುಗಿಲಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಇಟ್ಟೇ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 1 to 9th ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ 10th PUC ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ, ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅದೇನು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸರಿ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೀಳೋಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಇಂಥವ್ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಅನ್ನೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತಾಗ ಮಾತಾಡೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದವ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆತರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಂತ. ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಬರೆಯೋಣ. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರಿಗಿನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ CPP ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ 35 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು MDI ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಯೂನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ MDI ಫಾರ್ಮ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ
ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರದ್ದು MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡತ್ತರ ನಮಗೆ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. MDI ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ MDI ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ MDI ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ MDI ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು MDI ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಓಪನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ MDI ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ MDI ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ MDI ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ MDI ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದು ಮೆನ್ಯೂ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತನಲ್ಲ, ಮೆನ್ಯೂನ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆನ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂತ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆನ್ಯೂನ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಫೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಈ ತರ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಈಸಿನೇ, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಏರೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾವು ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ MDI ಫಾರ್ಮ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀನೂ ಇದೆ, ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾವು MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, Ctrl+C ಅಂತ. 3 ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಒಂದು MDI ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಇವು ಯಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Ctrl+E ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. Ctrl+E ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/2 hour ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದೆ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ MDI ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬಂತು, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದೇನು, ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ, ಅವೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೆನು ಹೆಸರು ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈಲಾ ಎಡಿಟ್ ಏನದು, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಫೈಲು ಎಡಿಟ್ ವ್ಯೂ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಮೆನ್ಯೂನ ಹೆಸರು ಅದು, ಆ ಮೆನು ಹೆಸರು ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ನೇಮ್ ಬಂದು ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೇಮ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಸೊ ನಾವೀಗ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೆನ್ಯೂ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಈಗ ಎಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ. ಮೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಇದ್ರನ್ನ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೋ ಟು ರೋ, ಇದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಈ ತರ ಮೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲೈನ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಯೂ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವೇ ಇವಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ತರ, ಈ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ತರ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಮೆನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ, ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್, ಮಿಡಲ್, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್, ಈ ತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಈ ತರ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಂತಿದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಟು ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆ ಮೆನ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೆನ್ಯೂ ಹೆಸರು. ಇದು ನೇಮ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅವನ್ನ ಅರೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ, ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತರ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂ ಯಾವ ಕಡೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೆಫ್ಟಾ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್, ಆ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಲೇಬಾರ್ದು ಆ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಬಾಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಓಪನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಳಗ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಮುಗಿಯತ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂ, ಹೊಸದ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್,
ನನಗೆ ಮೆನು ಬೇಡ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಟ್. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಮೆನು ಐಟಮ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಡೆಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ತೆಗಿಯೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಆ್ಯಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಾನು ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನು ಹೆಸರು ಏನು ಬರಬೇಕು, ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಅಂತೀನಿ, ಇದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೇಮು ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸು ಸಬ್ ಮೆನು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೇನ್ ಮೆನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚಕ್ಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಕ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಸಬ್ ಮೆನು ಒಳಗಡೆ ಚಕ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಚಕ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಇರಲಿ, ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮುಗಿತಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ನಂದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತಡ ನಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಓಪನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೇನು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ. ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ರೈಟ್ ಯಾರೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಈ ಡಾಟ್ 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 ಬಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೇಮ್ ಬಂದು ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪವರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಬಂದು ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್, 1 ಬಂದು ಪವರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಅನ್ನೋ ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಇರೋದು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಓಪನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೆನು ಬಂದು ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಬಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ W ಇದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ವಿಂಡೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮೇನ್ ವಿಂಡೋ ಇದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ವಿಂಡೋ ಕೇಳ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ತರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮೆನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು 0. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇನು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂದು ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದು ಮೆನು ರೆಡಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಾನೀಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. MDF ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಈ ತರ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ MDF ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ MDF ಫಾರ್ಮ್. MDF ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಯಾರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಯಾರ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ದಿಸ್ ಓಪನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಮೆನು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಮೇನ್ ಮೆನು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ತರ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಯಾರೋ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಅದು ಮೇನ್ ಮೆನು, ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಮೆನು ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಂಡೋಸ್ನ. ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಮೆನು ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಮೆನು ಮಾಡಿ, ಸಬ್ ಮೆನು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಮೆನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾವ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇದು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲೀಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಬೇಡ, ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮೂವ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮೆನು ಮೇನ್. ಇವಾಗ ಈ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ನಾನು ಮೇನ್ ಮೆನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅದು ಮೇನ್ ಮೆನು ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆನು ಸಬ್ ಮೆನು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಮೆನು ಯಾವತ್ತು ವಿತೌಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಮೆನು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದು ಮೇನ್ ಮೆನುನ ಸಬ್ ಮೆನುನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆನು ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಮೆನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಈ 2-3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಚೆಕ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈಗ ಓಪನ್ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ, ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಮಗೀಗ ಅದು ವರ್ಕೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಪವರ್ಗೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಪೆಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನೋ, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಲಿಯೋತ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ ವಿದ್ಯೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಂಗ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ ನಾವು ಕೋತಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನೋದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕೀ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೇಳ್ತಿದೀಯಾ ನಾಸ್? ರುಹಿನಾಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕೀ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಕೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಂಗಿದ್ರಗಿನ. ಹಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಿಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೊಸದ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮೌಸ್ ತೊಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆಲ್ಟ್ ಇ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಿಟ್. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ? ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಓಪನ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಈ ತರ ನೀವು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಂದು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಓ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಮೆನ್ಯೂನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಆಲ್ಟ್ ಓ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತನಲ್ಲ, ಅದು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟ್ ಬಟನ್. ಹೆಂಗೆ? ಈ ತರ. ಸರ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಪಿ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್? ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಪಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ತರ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆಲ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅದು ಓಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಡಿಟರ್ ಓಕೆ, ಆಲ್ಟ್ ಪಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಿಚ್ ಕೀ? ಆಲ್ಟ್ ಕೀ. ಆಲ್ಟ್ ಕೀ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆನು ಎಡಿಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಮೇನ್ ಮೆನು. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ಡಾಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಬ್ ಮೆನು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
Can we use it for even for submenu options like for cascade? Yes. ನಾವು ಸಬ್ಮೆನ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸು ಸಬ್ಮೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸು ನಾವು ಈ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಮೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಮೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ಲ ಅಮೃತ, ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೀಗ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಗೆ. ಆಲ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಮೆನ್ಯೂ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಓಪನ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಓಪನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ ಮೆನು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆನು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮೇನ್ ಮೆನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಮೆನು ಬಂದು ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅನ್ಕೋ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಪೆಲಿಂಡ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, MDI ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವು. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಚಂದನ, ಸರ್ ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ. ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಈಗ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, FDB, VBP, ಫ್ಲೈ, VBP ಅಂತ. ಇವನ್ನ ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದಾವ ಲಿಸ್ಟ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೋಪ್ ಚಂದನ ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಚಂದನ ಇದರಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಮೆನ್ಯೂ ಎಡಿಟರ್ ಮತ್ತೆ MDI ಐತಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದೋದಂಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ನಮ್ಮ CR ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ CR ಘೋಷಲ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ telling once again, but what I need is you should completely understand that what exactly it's going on. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇವು ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು BB ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿನೇ VB ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮೆನು ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿ ಬಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವಿ ಬಿ ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಂದೀಪ್, ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಫೈನ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ 1:50 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು 6 o'clock, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮುಗಿಸೋದು. ಸೊ 6 o'clock ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನೀವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.